मैं एक फार्मूला टाइप कर रहा। फार्मूला लिखण लग्या जिवें मैं इत्थे ना इन्हां रकमां दा जोड़ करना आ उपर। आह शीट तुहानूं मैं वड्डी दिखाना, ये गूगल शीट्स दे विच मैं गया होया। इहदे विच ये जिहड़े ना 7 8 9 एंड 6 इन्हां वैल्यूज़ का जोड़ करना है। तो मैं लिखण लग्या इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट। ब्रैकेट स्टार्ट करके मैं आ रेंज दे देनी है इन्हां सैलां दी। यह B14 तो लैके मैं क्लिक कर देना B14 ते एंड शिफ्ट दब के इन्हां सलैक्ट कर लिया रेंज नूं ते हुण मैं ब्रैकेट बंद कर दी। तो टाइप हो गया B14 तो लैके B17 तक इन्हां सैल्स का सम आ जाए। एंटर दबिया, इन्हां दा सम जिन्ना भी आउंदा आ ये एक मिनट जी हुण की होया 30 इन्हां वैल्यूज़ का सम सानू शो हो गया। हुण मेरा सवाल है, मान लो कि ये वाले 30 नूं मैं राइट क्लिक करके कॉपी कर लवां। कॉपी जी कॉपी कर लिया, मैं इनू कॉपी कर लिया। अगर मैं इस सैल कल्ले 30 वाले सैल नूं जिथे मैं फार्मूला लिखा से उन्होंने कॉपी करके समवेयर सपोज इत्थे अगर मैं हुण पेस्ट कमांड दवां तो वो 30 इत्थे आके की बन जाऊगा। कंट्रोल V कमांड दे देंगे, देखो तुसीं की बनदा। कंट्रोल V कमांड दबी तो वो सैल दे विच इत्थे 0 लिखिया आ गया। आपां 30 नूं कॉपी कीता सी, वो इत्थे आके 0 बन गया। इहदा रीज़न की है तुसीं देखियो, एक मिनट मैं F2 प्रेस करके ना इहदे विच सैल कर्सर लिआउणा। इहदे विच फार्मूला देखो की बन गया इक्वल टू सम E14 कोलन E17। मैं जो लिखा सीगा मैं लिखा सीगा B14 कोलन B17, मतलब मैं फार्मूला टाइप किया सी कि जिथे मैं लिखा सी उस रेंज उस सैल के उत्ते 4 सैलों का जोड़। जो मैं वो इत्थे पेस्ट किया, ये इत्थे आके भी यही कर रहा, जिथे मैं फार्मूला लिखा उत्थे अपने तोतलियां 4 सैलों का जोड़। तो सैल रैफरेंस जिहड़े B वाले सी वो इत्थे आके E वाले बन गए, क्योंकि जिथे मैं पेस्ट किया ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ 4 ਸੈੱਲ B नहीं है, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ 4 ਸੈੱਲ E14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ E17 तक ने। तो हुण क्योंकि E14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ E17 तक इन्हां सैलों ਦੇ ਵਿੱਚ कोई रकम नहीं है, ਤਾਂ करके ਉਹਨਾਂ ਦਾ रिजल्ट सम ਜਿਹੜਾ ਉਹ 0 आ गया। तो जे अगर मैं ਦੁਬਾਰਾ ਥੱਲੇ जाना, जे अगर मैं ਇੱਥੇ कोई वैल्यू लिख दवां, मान लो 5 ਹੁੰਦਾ ਇਹ है कि ना जस्ट ए मिनट, मान लो मैं ਇੱਥੇ 5 लिख लिया, इत्थे लिख लिया 6, नीचे देखो जोड़ चेंज हो जाता है। 5 लिखा तो फिर 6 लिखा तो 11 बन गया, मैं 10 लिखा तो 21 बन गया, मैं 9 लिखा तो 30 बन गया। मैं इन्हां वैल्यूज़ दे विच इन्हां सैलों दे विच कोई वैल्यू फिल कर दूँ तो इन्हां दा जोड़ जिथे सैल पॉइंटर है इन्हां रेंज का जोड़ इस तो नीचे 30 वाली जगह पर आ गया। अगेन मेरा एक सवाल फिर सवाल है, मैं इनू कॉपी फिर कर लिया। मैंने की किया, इन्हों कॉपी करके समवेयर सपोज दैट आई एम पेस्टिंग इट हेयर इन दिस रेंज। तो हुण मेरा सवाल है कि जे मैं वो कॉपी करके इस रेंज पेस्ट करूँगा तो इत्थे आके वो फार्मूला की बन जाऊगा। कैन यू टेल मी कि वो फार्मूला इत्थे आके की बन जाऊगा। इत्थे सैल्स किहड़े ने, ये रेंज ये जिहड़ी जिथे आपां हुण खड़े ना C वाला कॉलम है, तो इत्थे फिर फार्मूला की बन जाऊगा। इत्थे जोड़ किहदा लगूगा, कंप्यूटर जोड़ किहदा लगाऊगा, फार्मूला कुछ ना कुछ बनूगा ना, जोड़ लगाऊगा, किसका नहीं लगाऊगा, ये गलत है। इक्वल टू सम ब्रैकेट शुरू अगे अगे की लिखा होगा 21 गलत है करके 21 तक बैठे हैं ना। जिथे मैं फार्मूला लिखा ये अपने उस लोकेशन तो उपरलियां 4 सैलों का जोड़ करता है। तो इत्थे आगे भी नहीं ये काम करना है, जिथे मैं फार्मूला लिख रहा उस तो उपरलियां 4 सैलों का जोड़ करना है। हुण इहदे उपर 4 सैल किहड़े किहड़े ने, जिथे मैं खड़ा ये उपरले 4 सैल किहड़े किहड़े ने 17 18 19 20। हाँ C17 तो लैके C20 तक। तो इत्थे फिर की आऊगा फार्मूला बन जाऊगा इक्वल टू C17 कोलन C20। कंट्रोल V करें पेस्ट किया तो पेस्ट करने तो बाद तुसीं इत्थे 0 आ गया, बट एक्चुअली इत्थे की लिखा है UC इनू F2 करके देखो
ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਨਾ C17 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ C20 ਤੱਕ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਸੀ B, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ B14, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਸੈੱਲ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸੈੱਲ B14 ਹੈ। B14, 15, 16, 17, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ B14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ B17 ਤੱਕ ਦਾ ਜੋੜ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ B14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ B17 ਤੱਕ ਦਾ ਜੋੜ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮੈਮਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ B1 B14 ਤੋਂ B17 ਤੱਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ, ਆਪਣੀ ਮੈਮਰੀ 'ਚ ਇਹ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ 4 ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਜੋੜ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਸਮਵੇਅਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੇਸਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੇਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ 4 ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰੂਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੈਫਰੈਂਸਸ ਨੂੰ, ਸੈੱਲ ਰੈਫਰੈਂਸਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਸੈੱਲ ਰੈਫਰੈਂਸ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ, ਇੱਥੇ 0 ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਰਕਮਾਂ ਖਾਲੀ ਨੇ। ਜੇ ਰਕਮਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਰਕਮਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਜੋੜਨ ਦਾ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਐਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ 1, ਇਹ 1 ਮੈਂ ਆਪ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ 1 ਲਿਖ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਟੇਦਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੱਦਾਂ ਪਾਵਾਂ = ਕਿਹੜਾ ਸੈੱਲ K4 + 1, ਜੇ ਮੈਂ K4 + 1 ਪਾਉਂਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ K4 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? K4 'ਚ 1 ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਕੁਅਲ ਆ ਕੇ 2 ਆ ਜਾਊਗੀ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਬਣਿਆ। K4 ਆ ਸੈੱਲ ਹੈ, F2 ਦੱਬੋ, ਮੇਰਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ = K4 + 1। K4 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈ, K4 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ K4 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੈ, ਤੇ 1 + 1, 1 ਤੇ 1 2, ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉੱਪਰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ 2 ਆ ਗਿਆ। ਐਂਟਰ ਦਬੋ, ਐਂਟਰ ਦਬਣ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ 2 ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਐਨੀਵੇਅਰ, ਸਪੋਜ਼ ਦੈਟ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੇਸਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਇੱਥੇ ਪੇਸਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਨੀਚੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? 2 ਹੀ ਬਣੂਗਾ ਜੀ। ਗਲਤ ਹੈ, 2 ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ। ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ? ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ = ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੇਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਬੈਠਾ ਆ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੈੱਲ ਦੇਖੂਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? K4। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ K4 ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ K4 ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਗਲਤ। ਹਾਂ, ਯੈਸ K4 K5 ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਮਤਲਬ K5 ਕਿਉਂ ਬਣੂਗਾ? ਆਪਾਂ L ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਆ ਉਹ K5 ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੇਸਟ ਕਮਾਂਡ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ 1 ਕਿਉਂ ਆਇਆ? K5 + 1, K5 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ 0 ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 0 'ਚ 1 ਜੋੜਿਆ, ਇੱਥੇ ਰਿਜ਼ਲਟ 1 ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, F2 ਦਬ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ? K5 + 1। K5 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਮੈਂ K5 ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉੱਪਰ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ? K4 ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੇਠਾਂ ਆ ਕੇ K5 ਆਪੇ ਬਣ ਗਿਆ। ਈਵਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂ, ਇਹਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰਾਂ Ctrl+C ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੇਸਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? 2 ਹੋਊਗੀ। 2 ਹੋਊਗਾ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ 2 ਆਊਗਾ ਹੈ? L5 + 1, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉੱਪਰ K4, ਉਹ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ L5 ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੇਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਸਹੀ ਕਿਹਾ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ L5। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਪੇਸਟ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਐਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੋਹਾਂ 'ਚ ਪੇਸਟ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀਆਂ 2 ਕਾਪੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਾਰਮੂਲਾ F4 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ S4 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ Ctrl+V ਨਾਲ ਪੇਸਟ ਕਰ ਦਵਾਂ,
ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਟਰੋਲ V ਕਰ ਦਵਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਆ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ 2 ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਇੱਥੇ ਪੇਸਟ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ? ਉਧਰ 3 ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਉਧਰ 4 ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਹਾਂ। 2 ਦਾ ਗੁਣ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ 3 ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਹਾਂ। 3 ਤੋਂ ਪਲੱਸ 4 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ 3 ਆਊ ਉੱਥੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? 3 ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ M4 ਆ ਗਈ। M4 ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੈ। M4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ? L4 ਆਊਗਾ ਜੀ। L4+1 ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ? M4+1 ਜੀ। ਹਾਂ, ਕੰਟਰੋਲ V ਦਬ ਦਈਏ, ਉਹ ਪੇਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੇਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਹੁਣ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੇਮ ਹੈ, ਰੈਫਰੈਂਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਦਾਂ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਿਲੇਟਿਵ ਸੈਲ ਰੈਫਰੈਂਸ। ਰਿਲੇਟਿਵ ਸੈਲ ਰੈਫਰੈਂਸ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਥੇ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣੇ ਇਜ਼ੀਕਲ ਟੂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੰਡੇ 'ਚ 4 ਹੈ ਨਾ, ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਯਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਸੰਡੇ, ਮੰਡੇ, ਟਿਊਜ਼ਡੇ, ਵੈਡਨਸਡੇ, ਥਰਸਡੇ, ਫਰਾਈਡੇ, ਸੈਟਰਡੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸੰਡੇ, ਮੰਡੇ, ਟਿਊਜ਼ਡੇ, ਵੈਡਨਸਡੇ, ਥਰਸਡੇ ਛੱਡ ਹੀ ਗਿਆ ਤੂੰ, ਕੁੰਡੀਲ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਨਸਰਟ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਐਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਜਿੱਥੇ ਸੈੱਲ ਪੁਆਇੰਟਰ ਖੜਾ, ਉਹਦੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਲਮ ਆ ਜਾਵੇ। ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿਆਂ ਥਰਸਡੇ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਪੇਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕੰਟਰੋਲ R ਦੱਬਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਕੰਟਰੋਲ R ਦੱਬਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹੀ ਇੱਧਰ ਪੇਸਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ R ਦੱਬਾਂਗੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੱਥੇ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਇਜ਼ੀਕਲ ਟੂ, ਉਹੀ ਇਹੀ ਕਾਪੀ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੇਸਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਕਾਪੀ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੇਸਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕੰਟਰੋਲ R ਦਬਿਆ, 3 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹਲੇ ਵੀ ਉਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਇਹ L4 ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਰੋ ਇਨਸਰਟ ਕਾਲਮ ਇਨਸਰਟ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਲਮ ਇਨਸਰਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ L ਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਹਨੂੰ M ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ N ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖੀਏ, ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ M ਬਟ +1, ਹਾਂ +1 ਟਾਪੀ ਹੋਇਆ, ਬਸ ਓਕੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕਰਦਾ, ਆਹ ਵੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਬਣ ਜਾਣੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਟਰਡੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਸੈੱਲ 'ਚ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਪਾਵਾਂ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚਾਹੀ ਮਿਲੇ? ਬੋਲੀ ਰਾਹੁਲ, ਕੀ ਲਿਖਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੈਂ? O5 ਹੋ ਗਈ, O5+1। ਹਾਂ, O5 ਹੈ ਕਿ O4 ਆ? O4 ਹੈ ਜੀ। O4 ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਰੋ 4 ਨੰਬਰ ਹੈ। ਠੀਕ, O4 ਇਕੁਅਲ ਟੂ O4+1। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਂਟਰ ਦਵਾਂਗਾ ਇੱਥੇ 6 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਪੇਸਟ ਕਰ ਦਵਾਂ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਇੱਥੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪੇਸਟ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੇਸਟ ਕਰਨ ਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ? ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਆ 6 ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ, ਥੱਲੇ ਹੇਠਾਂ ਪੇਸਟ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ? ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਤੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ O4 ਚੱਕੂਗਾ ਜੀ। O4 ਨੂੰ ਬਦਲ ਲੂਗਾ। O4 ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ O4 ਦਾ? ਦੱਸੋ ਭਾਈ। O4 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, O4 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ O4 ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। O4 ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ F2 ਕੀਤਾ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ O4 ਹੈ। O4 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਥੱਲੇ ਲਿਆਵਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸਸ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਵੱਜੂਗਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ O4 ਹੈ ਉਹ O5 ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਦੇਖਿਓ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਾਪੀ, ਔਰ ਆ ਰੇਂਜ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਪੇਸਟ ਕਰਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ? F2 ਕਰਕੇ ਦੇਖ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? O5+1। ਹੁਣ O5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, 0 ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ O5 'ਚ ਕੁਝ ਸਹੀ ਰਕਮ ਭਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ O5 'ਚ ਆਊਗੀ ਉਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪੇ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਕੀ ਤੂੰ ਸਮਝਿਆ? ਹਾਂਜੀ।
ਜਦੋਂ 12 ਭਰ ਦਾਂਗੇ ਜੀ ਉਧਰ 13 ਆ ਜਾਊਗਾ ਹਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪੇਸਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਕੰਟਰੋਲ V ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਐਵੇਂ ਬਣੂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਕੋਈ ਬੰਦ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ O6+1। ਇੱਥੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ 7+1 ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਵਧੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਜਾਣੇ ਆ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਰੋ ਵਧਾ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਰੈਫਰੈਂਸਸ ਦੀ ਰੋ ਉਨੀ ਵਧੂਗੀ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਰੋ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਾਲਮ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਾ ਦੇਵਾਂ I, ਜਿੱਥੇ 6 ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ I ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ I ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਬਸ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆਏਗਾ I5 +1। I5+1 ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ 7 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਐਂਟਰ ਦਬਿਆ, ਇੱਥੇ ਰਿਜ਼ਲਟ 7 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਪੇਸਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਹੁਣ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਕੀ ਬਣੂਗਾ? J4 ਬਣ ਜਾਣਾ ਜੀ। J, ਹਾਂ J ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰੋ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ J5 ਹੋਊਗੀ। J5 ਹੋ ਜਾਣੀ J5+1 ਇਹ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਚ J ਹੋ ਜਾਣੀ J ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਚ K5। K5 ਹੋ ਜਾਣੀ। ਕਿਉਂ ਕਾਲਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ J ਸੀ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਆਪਾਂ K ਚ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਕਾਲਮ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ I ਹੈ ਇਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਅਗਲੇ ਚ J, ਹਾਂਜੀ ਅਗਲੇ ਚ K, ਇੱਕ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਯਾਨੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕਾਲਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੰਨੇ ਕਾਲਮ ਵਧੇ ਜਾਂ ਘਟੇ ਉਨੇ ਹੀ ਰੈਫਰੈਂਸਸ ਦੇ ਸੈੱਲ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਕਾਲਮਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਪਊਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆ ਇਹਨੂੰ, ਇੱਥੇ 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 ਸਾਰੀ ਰੇਂਜ 'ਚ ਕੰਟਰੋਲ V ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ 'ਚ ਪੇਸਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ 1 ਹੈ ਇਹ ਆਪੇ ਮਿਟ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਕੰਟਰੋਲ V ਕਰ ਦਈਏ, ਪੇਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨੰਬਰ ਬਣ ਗਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ 12 ਬਣਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ 13 ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੈੱਲਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪੇਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪੇਸਟ ਕੀਤਾ? 4 ਰੋਆਂ ਤੱਕ। ਇਹਨੂੰ ਸੇਮ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਪੇਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਵੇ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ D। ਜਦੋਂ ਕੰਟਰੋਲ D ਦਬਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸਟ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਇੱਥੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੋਊਗਾ? ਠੀਕ ਬਣਿਆ I6 ਬਣ ਗਈ I6+1। ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੋਊਗਾ? ਇਹ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਿੱਥੇ 21 ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੋਊਗਾ? I7। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਰੋ ਨੰਬਰ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਸੈੱਲ ਰੈਫਰੈਂਸਸ ਦੇ ਵੀ ਰੋ ਨੰਬਰ ਵਧਣਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਆ ਰੇਂਜ, ਆ ਸੈੱਲ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੈੱਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ 2 ਸੈੱਲਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਆ ਵੀ ਸੈੱਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਕੰਟੈਂਟ ਨੇ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੇਮ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਿਖਿਆ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਲੈਫਟ ਸੈੱਲ +1। तो ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਲੈਫਟ ਵਾਲਾ ਸੈੱਲ +1। तो ਉਹ ਇੱਕ ਸੇਮ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸੈੱਲਾਂ 'ਚ ਪੇਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 9 ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲਿਆ, 9 ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੇਸਟ ਕਰਾਂ, ਇੱਥੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ? ਉਹ 9 ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪੇਸਟ ਕਰਾਂ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ? K8 ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ K8 ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਯਾਨੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਸੀ? ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਸੇਮ ਰੋ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਸੈੱਲ ਵਾਲਾ ਸੈੱਲ ਰੈਫਰੈਂਸ +1। ਹਾਂਜੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਬਸ। तो ਇੱਥੇ ਰਿਜ਼ਲਟ 29 ਆ ਗਿਆ, ਬਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੇਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮਾਰਚ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਮਾਰਚ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਈਏ? ਇਹਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪੇਸਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲਮਾਂ ਦੀ ਵਿੱਥ ਘਟਾਉਣੀ ਹੈ। ਕਾਲਮਾਂ ਦੀ ਵਿੱਥ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ ਸੈੱਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਕਾਲਮ ਦੀ ਵਿੱਥ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਮਾਂਡ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਊਸ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇਦਾਂ ਘਟਾ ਲਈਏ। ਹੈ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਣੇ ਇਕੱਠੇ।
ਜਿੰਨੇ ਸਿਲੈਕਟਡ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫੈਬਰਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਉਹ 28 ਸੀਗਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪੇ ਚਲੋ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਸੇਮ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਇਹ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰ 31 ਤੱਕ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਰ ਲਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਾਰਮੂਲੇ ਇਕੱਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਨੀਚੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਪੇ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖੇ ਫਾਰਮੂਲੇ। ਕੰਟਰੋਲ V ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਪੇਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਈਏ April। ਈਵਨ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫਰਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ, ਮਾਰਚ ਫਰਾਈਡੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ April ਦਾ ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ 1 ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੋ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ 1 ਆਇਆ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਆਪਣੇ ਵੀ 2 3 4 ਗਿਣਤੀ ਆਪੇ ਚੱਲ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ D ਕਰ ਦਈਏ, ਪੇਸਟ ਨੀਚੇ ਪੇਸਟ ਕਰਦਾ। ਅੱਗੇ ਇਹ April 30 ਦਿਨ ਦਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਕੰਟਰੋਲ D ਕਰ ਦਈਏ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ April ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਈ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਮਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਮਈ ਵਾਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਛੱਡ ਕੇ, ਇਹਨੇ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਇੱਕ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਤੇਰੀ ਗਲਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਕਾਲਮ ਛੱਡ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕਾਲਮ ਨਵਾਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਡੇ, ਮੰਡੇ, ਟਿਊਜ਼ਡੇ, ਵੈਡਨਸਡੇ, ਥਰਸਡੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪਰੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਨਵਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਇਨਸਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਲਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਇਨਸਰਟ ਸੈਲਸ ਐਂਡ ਸ਼ਿਫਟ ਰਾਈਟ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੈੱਲ ਇਨਸਰਟ ਕਰ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹਨ ਉਹ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਮਾਂਡ ਦਬਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੈੱਲ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਈ, ਵਿਚਕਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ K ਤੇ ਸੀਗਾ, I ਤੇ ਸੀਗਾ, ਇਹ J ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਇਨਸਰਟ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ P4, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ I4, ਇਹ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ O4 ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ O4 ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ P ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸੈੱਲ ਵਿਚਕਾਰ ਨਵੇਂ ਐਡ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ O ਤੇ ਸੀਗਾ ਉਹ P ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਧ ਗਏ। ਸਮਝ ਗਏ ਗੱਲ ਨਾ? ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ D ਕਰ ਦਈਏ। ਕੰਟਰੋਲ D ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ R ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ E ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ F ਤੇ ਪੇਸਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕੰਟਰੋਲ R ਦਬਿਆ, E ਵਾਲਾ F ਤੇ ਪੇਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ R ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੈ F ਦਾ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਫਾਰਮੂਲਾ, F ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਥਰਸਡੇ T 13 ਵੀ, ਇੱਥੇ ਇਹ 31 ਤੱਕ, ਜਨਵਰੀ 31 ਤੱਕ ਲਿਖਣੀ ਸੀਗੀ। ਆਹ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ 31 ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਥਰਸਡੇ, ਅੱਗੇ ਫਰਾਈਡੇ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਫੈਬਰਰੀ ਫਰਾਈਡੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਟੇ ਦਿਓ ਫਰਾਈਡੇ ਤੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਟਿਓ, ਫਰਾਈਡੇ ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹ 28 ਤੱਕ ਚੱਲੂਗੀ, ਯਾਨੀ ਕੰਟਰੋਲ R। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਰਚ ਫਰਾਈਡੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਮਿਟੇ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਟੇ ਦਿਓ, ਫਰਾਈਡੇ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਹ ਕਾਲਮ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਲਓ ਐਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ। ਤੇ ਇਹ ਚੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸੈਟ ਕਰਤੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ R ਦਬੋ, ਚਾਹੇ ਕੰਟਰੋਲ D ਕਰੋ, ਉੱਪਰੋਂ ਪੇਸਟ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ D ਕਰ ਦਿਓ, ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਪੇਸਟ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 31। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ April ਹੈ ਉਹ ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। April ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਕੰਟਰੋਲ V ਨਾਲ ਪੇਸਟ ਕਰ ਦਿਓ। April ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਡੇ, ਟਿਊਜ਼ਡੇ, ਵੈਡਨਸਡੇ, ਥਰਸਡੇ, ਫਰਾਈਡੇ, ਸੈਟਰਡੇ। ਯੈਸ, ਇਹ 35 ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿ 30 ਤੱਕ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਆ ਵੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਊਗਾ ਹੁਣ। I hope you understand.